ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಜನ್ಮ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ. ಇದೀಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. उसका अर्थ नहीं बताया, मैं अर्थ भी बताना चाहता हूं। गंगा में स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप का सुमूल नाश हो जाता है, ऐसी मान्यता है। सिद्धगंगा मठ में आने से ही अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों की जागृति होती है, वो मेरा भी अनुभव है। इसलिए अटल जी ने कहा था कि उत्तर में गंगा और दक्षिण में सिद्धगंगा। ये सिद्धगंगा बहुत बड़ा तीर्थ है। लगभग आज यहां पर मेरे साथी प्रहलाद भाई के हाथों से 80,000 स्क्वायर फुट में एक फार्मेसी कॉलेज का भी निर्माण का शिलान्यास हुआ है। मित्रों, एक ऐसा आध्यात्मिक स्तर, एक तपस्वी के तप से, एक कर्मयोगी के कर्म से और एक धार्मिक जीवन जीने वाले संत के कारण बना है। और पहले से ही लगभग 15वीं सदी से कई सालों तक 600 साल से पुराना ये स्थान अनेक लोगों के जीवन में ऊंचाई और उत्कर्ष लाने का कारण बना है। इसीलिए शिव कुमार स्वामी जी को आधुनिक युग का बसवन्ना भी सभी लोग कहते हैं। कई लोग उनको जीवत भगवान का भी नाम देते हैं। 1908 से लेकर वो मठ के प्रमुख 1930 में बने और जीवन के अंतिम सांस तक मठ को अनेक लोगों के जीवन का उद्धार का केंद्र बनाया। पक्षपात रहित समभाव के विचार को उन्होंने आगे लिया और बसवन्ना के सभी वचनों को जमीन पर उतारने का निष्ठापूर्वक प्रयास किया। उन्होंने त्रिविधा दशों के सिद्धांत को जमीन पर उतारा और सालों तक कई लोग इस सिद्धांत को आगे ले जाए, इस प्रकार का एक कर्म का संदेश दिया। संदेश कई प्रकार से, कोई अपने वचनों से देता है, कोई अपने ज्ञान से देता है, मगर शिव कुमार स्वामी जी ने अपने कर्म से संदेश दिया जो युगों युगों तक आगे याद रहने वाला है। अन्न, अक्षर और आश्रय, ये तीनों को इन्होंने चरितार्थ करने का काम किया। यहां पर मठ के अंदर जो भी आता है वो कभी भूखा वापिस नहीं जाता है। गरीब से गरीब बच्चे को यहां पर शिक्षा की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। मैं अभी पूछ रहा था सिद्धलिंगा स्वामी जी को कि कितने बच्चे हैं। 10,000 से ज्यादा समाज के हर वर्ग के गरीब बच्चे अपने जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करने का काम ये मठ के तत्वाधान में कर रहे हैं। अन्न, अक्षर और आश्रय, विद्या का दान करना और यहां रहने की सुविधा भी करना, ये सिद्धांत को मोदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कर्तृत्व में जमीन पर उतारा है। कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नई शिक्षा नीति के तहत देश के अनेक विविध भाषाओं को एक लंबा पुनर्जीवन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नई शिक्षा नीति के माध्यम से मोदी जी अब बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाई मिले, अपनी भाषा में टेक्निकल एजुकेशन मिले, अपनी भाषा में मेडिकल एजुकेशन मिले, इसलिए अनेक विविध प्रयास लेकर आए हैं। और जहां तक आश्रय का सवाल है, लगभग 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोग ऐसे जिनको रहने का घर ही नहीं था, सिर्फ 7 साल के कालखंड में मोदी जी ने 3 करोड़ लोगों को अपना रहने का घर देने का भी काम किया है। ये जो संदेश था शिव कुमार स्वामी जी का, अन्न,
लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया, खाना दिया। अक्सर हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार दिया और आश्रय 3 करोड़ गरीबों को रहने का घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। डॉक्टर शिव कुमार जी के तीनों आदर्शों को मोदी जी ने भी जमीन पर उतारा है। डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया उसको भी समभाव के लिए किया। हर समाज के, हर जाति के बच्चे यहां पर पढ़े और आगे बढ़े। मुझे बड़ा आनंद है कि शिव कुमार स्वामी जी के बाद भी सिद्धगंगा मठ उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और आज मैं उनके समाधि स्थान पर जाकर नतमस्तक होकर, करबद्ध होकर वो महान आत्मा से मेरे और देश के लिए, हम सभी के लिए आशीर्वाद की मांग की है और मुझे भरोसा है कि वो चैतन्य आत्मा पूरी सृष्टि के आत्माओं के कल्याण के लिए जहां पर भी होगा वहां प्रवृत्त होगा। मित्रों, शिव कुमार स्वामी के लिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ लोग उनको साक्षात भगवान कहते हैं, कुछ लोग बसवन्ना का अवतार कहते हैं और कुछ लोग शिव योगी भी कहते हैं, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो क्या थे, वो मीमांसा में पड़े बगैर 88 साल तक मठ के पीठाधीश नाते उन्होंने जो कर्म का एक संदेश दिया है, वो कर्म के संदेश पर हम सब लोग आगे चले और पूरे समाज में सुख, समृद्धि, शिक्षा और पोषण का प्रचार करें। यही मेरी अभ्यर्थना है। मैं विजेंद्र का और उनकी कमेटी का भी बहुत आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां निमंत्रित किया। आज इस कार्यक्रम में आप सबके साथ शिव कुमार जी को श्रद्धांजलि देने का मौका दिया और मैं दोनों स्वामीजियों के श्री चरणों में भी प्रणाम कर कर आशीर्वाद की उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो सिद्धगंगा मठ का काम है, सुत्तूर मठ का काम है, इसी प्रकार से चलता रहे और समाज के उत्कर्ष के अंदर इसका योगदान इसी प्रकार से चलता रहे। अंत में आप सभी को अनेक शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 115ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ತುಮಕೂರು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಖಾತೆ ಸಹಕಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು, ಚಾಣಕ್ಯರು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಗೆಳೆಯ ರೇಣುಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಂದ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 115ನೇ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿವ್ಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಮನ್ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸುತ್ತೂರು ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಠ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರಿಗೆ, ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಸಮಾರಂಭದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಈ ನಾಡಿನ ಜನನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನುಡಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತ ಖೂಬಾರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ, ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಾತು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀಗಳ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಾತಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು. ದೇವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರ ಮಾತೇನಿತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. कई सालों तक 600 साल से पुराना ये स्थान अनेक लोगों के जीवन में ऊंचाई और उत्कर्ष लाने का कारण बना है. इसीलिए शिव कुमार स्वामी जी को आधुनिक युग का बसवन्ना भी सभी लोग कहते हैं. कई लोग उनको जीवत भगवान का भी नाम देते हैं. 1908 से लेकर वो मठ के प्रमुख 1930 में बने और जीवन के अंतिम सांस तक मठ को अनेक लोगों के जीवन का उद्धार का केंद्र बनाया. पक्षपात रहित समभाव के विचार को उन्होंने आगे लिया और बसवण्णा के सभी वचनों को जमीन पर उतारने का निष्ठापूर्वक प्रयास किया. उन्होंने त्रिविधा दसों के सिद्धांत को जमीन पर उतारा और सालों तक कई लोग इस सिद्धांत को आगे ले जाए, इस प्रकार का एक कर्म का संदेश दिया. संदेश कई प्रकार से, कोई अपने वचनों से देता है, कोई अपने ज्ञान से देता है, मगर शिव कुमार स्वामी जी ने अपने कर्म से संदेश दिया जो युगों युगों तक आगे याद रहने वाला है. अन्न, अक्षर और आश्रय, ये तीनों को इन्होंने चरितार्थ करने का काम किया. यहां पर मठ के अंदर जो भी आता है वो कभी
भूखा वापिस नहीं जाता है। गरीब से गरीब बच्चे को यहां पर शिक्षा की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। मैं अभी पूछ रहा था सिद्धलिंगा स्वामी जी को कि कितने बच्चे हैं। 10,000 से ज्यादा समाज के हर वर्ग के गरीब बच्चे अपने जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करने का काम ये मठ के तत्वाधान में कर रहे हैं। अन्न, अक्षर और आश्रय, विद्या का दान करना और यहां रहने की सुविधा भी करना, ये सिद्धांत को मोदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कर्तृत्व में जमीन पर उतारा है। कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವ ಇದು. ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳ 115ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ಧಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ ಇದು. ಸುಮಾರು 88 ವರ್ಷ ಈ ನಾಡಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಮಠದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಚ್ಚಿದಂತ ಆ ಒಲೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಮಠದ ಒಲೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಇಂದು ಕೂಡ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಈ ಒಂದು ಅಡುಗೆಯ ಒಲೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚು ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರಾದಂಥ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದನ್ನ ದಾಸೋಹ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ದಾಸೋಹ ದಿನ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಈ ಮಠವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮಠದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ದಾಸೋಹ ತತ್ವ ಏನಿದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ವೋದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಶಿವಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀಗಳು ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಕಾಯಕ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BSY ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಈ ಜನ್ಮದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇನೆ, ವರ್ಗದ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರದೇಶ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಮ್ಮವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 8,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು ನಡೆದಾಡೋ ದೇವರಾಗಿದ್ರು. ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶ್ರೀಗಳವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಪಾದ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆವಾಗ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಪಾದ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಮಠ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀಗಳವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಜ್ಞಾನದಾನ, ಅಭಯದಾನ ಮೊದಲಾದ ಬಹುವಿಧ ಸೇವಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ 115ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದಾದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.